ਜਸਟ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਕਰ? वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया? 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। प्रधानमंत्री साहब का बयान है जरा डिटेल च सुन लेने। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया? 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। बड़ा सवाल तुहाडे सामने पिया। बड़ा सवाल ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ 356 ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮਸਾਨ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਮਤਰੋੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ, ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, देखो आयरनी ये है, हसन वाली गल ये है कि ये वो सरकार की गल कर रहे हैं जो दहाकिया पुरानी है, उन्हें सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार नूं जिहड़े सवाल हो रहे हैं उन्होंने इग्नोर कर रहे हैं। ये आयरनी ऑफ दी सिचुएशन है, ये सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि ये सरकार ये टैक्टिक्स ये स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रही है भी सानू सवाल हो रहे हैं अडानी इशू ते भी जेपीसी प्रोब क्यों नहीं इनिशिएट कर रहे, कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस तो क्यों नहीं मॉनिटर करवा रहे प्रोब। जदों ये जे सवाल होण ते बीजेपी दी शुरू तो आदत रही है कि शगुफा छड़ दो, कोई ऐसी गल कर दो भी लोकां दा ध्यान साडे तो हट के किसे होर वल हो जे ते जेड़े सवाल सानू होने सीगे वो किसे होर नूं पुछे जाण। सो पहली गल ये मिसयूज है या यूजेज है बीजेपी की जज या एग्जीक्यूशनर है कि ये दसणगे भी मिसयूज होया कि यूज होया नहीं? मिस्टर खड़ियाल ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਥਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? मैं कह रहा कि बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। दूजा, आर्टिकल 356 दी रेलेवेंस है, 2023 चल रहा है, एडे बड़े इशूज हो रहे हैं। राहुल जी ने कितने सवाल पूछे, ऑपोजिशन ने कितने सवाल पूछे, सारे इग्नोर करके सानू कहने कंपल्सिव क्रिटिसिज्म च इंडल्ज कर रहे हो ते कह के आप ही मोदी साहब ने कंपल्सिव क्रिटिसिज्म करना शुरू करता। सो इथों पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ते दूजी गल, हम अडानी के हैं कौन, चल रही है गल पार्लीमेंट दे विच। मेरा पहला सवाल अरोड़ा साहब नूं यह है कि जेपीसी प्रोब इनिशिएट करने दे विच सरकार नूं प्रॉब्लम की है? क्योंकि जे निर्दोष होए ते पता लग जूगा। क्योंकि जरूरी चीज पता की है, जदों दी बीजेपी पावर चाहिए, अडानी जी दुनिया दे विच सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हो गए, दूजे नंबर ते सब दुनिया दे विच। हिंदुस्तान दे विच पहले टॉप 10 टैक्स पेयर दे विच नहीं सी, फिर भी टॉप 10 टैक्स पेयर्स दे विच। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। इन्ने एलिगेशन लगे, उन्हां दे भरा दे उत्ते एलिगेशंस लगे ते इन्नियां चीज़ां इन्नियां रेवलेशंस हो गई, इन्नियां अनर्थ हो गया, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਫੈਂਡ ਜਾਂ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੌਡ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਸਰਿਗਾਰਡ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਦਿੱਤਾ 90 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, 100% ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ? ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ? ਕਿੰਨਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ੇਜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਰਟ ਨਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 356 ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੋਲੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ 90 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗਲਤ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਦੀਵਾਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ? ਦੇਸ਼ ਦਾ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ SBI ਔਰ LIC ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ SBI ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। SBI LIC ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅਰੇ ਭਾਈ SBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। LIC ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ LIC ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਾਂ SBI ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। LIC ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, SBI ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, JPC ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਰੇ ਬਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਾ LIC ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਾ SBI ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ JPC ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ? ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ JPC ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ JPC ਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ? ਅਰੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SBI ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, SBI ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, LIC ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਸਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ? ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ? ਅਰੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, SBI ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, LIC ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ 0.1% ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਭੜਕੀਆਂ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ 356 ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਰਟੀਕਲ 356 ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ 90 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਧੜਾ ਧੜ ਆ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰਾਵਿਡੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਕਸਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸਕਿੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਪਾਵਰ, ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਰਕਸ ਔਨ ਦ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਦ ਕੈਬਨਿਟ। ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਦ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਏ ਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਥਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਬਲੇਟੈਂਟ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪਣੀ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਡਾ ਡੰਗਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ 2014 'ਚ, ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ $90 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਰਥ ਟੌਪ ਤੋਂ ਬਾਟਮ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਐਂਡ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ, ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਘਟੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਅਦਾਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਐਂਡ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਨੂੰ 609 ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਏ ਐਂਡ ਉਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਹੇ ਇਕੁਅਲੀ ਗਿਲਟੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝੀਏ। मैं क्लैरिफिकेशन देता केपी जी, क्लैरिफिकेशन है, एक फैक्ट गलत है। हाँ, बोले फटाफट, 1 सेकंड लेना। गरेवाल साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट होल्ड्स द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये गलत स्टेटमेंट है। ये उल्ट होती है कि एक प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द ऑफ द प्रेसिडेंट। उल्ट है। सो मैं वो ठीक करना ठीक है। प्रसमजीत सिंह ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ? ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 90 ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਵਾੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ, ਕੱਲੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗਾ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ, ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹ 90 ਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ 90 ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਿਸਕ ਗਏ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ 1959 ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ EMS ਨਮੂਦਰੀ ਪਾਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੈਫਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਕੜੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਵਾਰੀ
ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਨੈਕਸਟ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਟਡ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ 5-4 ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ वो कौन सी पार्टी थी, वो कौन सबसे ज्यादा सत्ता, कौन सत्ता में था और सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसने किया। नहीं बिल्कुल वही गल मैं सब तो ज्यादा वाला शब्द समझना चाहना सर। ओहो मेरी गल सुनो, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਉਲਝੀਏ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਆਊਗੀ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਊਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੋਈ ਵਾਰੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਲੈਬ 'ਚ ਟੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪੈਗਾਸਸ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹੁਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਖਬੋ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੀ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਰੈਟਲਡ, ਕਨਫਿਊਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਸਕੇ ਗਲ ਪਈਦਾ, ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਨਾਰੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਤੇ ਆ, ਰੈਟਲਡ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮਊਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਜਿਤਨਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਆ, ਐਨ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਪਈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, 24 ਘੰਟੇ ਆ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਗਏ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਡੀਰੀਅਲ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਐਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 356 ਲਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਪਣੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया? 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਕਿਉਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੋਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ LIC ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ 50% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਪੰਚਰ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੜਿਆ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪੰਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਏ ਤੋਏ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗੋਟੀ ਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਕੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੀ-ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਅਡਾਨੀ ਹਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਇਮੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੋਕਦੇ ਪਏ? ਜੋ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਔਰ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਅਰੇ ਭਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਐਬਾਬ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰਵਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਬ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ, ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਬਾਬ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬ ਜੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਰਟ ਸੂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਵਿਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਐਂਡ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੱਥ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੋਟੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ SBI ਦਾ 40,000 ਕਰੋੜ, LIC ਦਾ 55,000 ਕਰੋੜ
ਤੇ ਪੀਐਨਬੀ ਦਾ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ 8 ਤੋਂ 9% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ 90 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਵ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾਨੀ ਵਾਲ ਝੱਕਣ ਦੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਪੋਰਟਸ ਵੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਹਾਕਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। अच्छा कृपी जी को आ रही है, काइंडली जरा टीम नो क्यों, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा म्यूट करने की। ठीक है, बाबू जी ने म्यूट कर दिया। मैं कंटिन्यू करदा। हां बोलो। सो देखो, हिंदुस्तान मुरे ये जे जरूरी प्रॉब्लम्स है, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई, किसानां ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ। ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਲਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਬੀਆਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਈਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੈਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ into question, ਉਹਦਾ 5% ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਈਡੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਈਡੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸਾਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, तेलंगाना एंड व्हाट नॉट। सो बीजेपी ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਸੋਟਾ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ what they were preaching into practice, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। FIR ਕੀਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। FIR ਕਰਤੀ ਅਨਨੋਨ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਦਾ? ठीक है, मैं वापस आ रहा, मैं इस सवाल ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਕਰ। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया? 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ 356 ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਕਿਉਂ? ਦੀਵਾਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 5 ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਰ? ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। तो गल यह है कि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। 356 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ। ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ।
नहीं 4 दशक तक गरीबी सर मैं हटाओ कांग्रेस का थोड़ी वादा हैगा सर, मैं जर्नलिस्ट है, मैं सवाल कर ला दीवान जी। 4 दशक तक कांग्रेस गरीबी सवाल का जवाब ना हटाओ। दियो दीवान जी, कोई दिक्कत नहीं मैंने। की गरीबी हट गई? दीवान जी मैं सवाल कर ला, मैं फिर पूछ रहा सर। हाँ जी, हाँ जी। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇਪੀਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ 6 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਨ ਜੀ? अरे भाई इन्होंने कांग्रेस वाले ने धरना लाया ना SBI ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, LIC ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੈਲੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਰਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। देश के अंदर 90,000 स्टार्टअप इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हो रहे हैं। चलो देश के ठीक है स्पेस की सर्च कर रहे हैं आज की डेट दे विच। चलो ठीक पूरे वर्ल्ड दे विच हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट जिहड़े है अपना कारोबार फैला रहे हैं। चलो ठीक है मिस्टर खड़ियाल मैं एक मिनट आ रहा है बाब जी, तुहाडे कोल भी आ रहा है। हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट नूं वधदा फुल्ला नहीं देखना चाहती। चलो ठीक है ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਵਾਓ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲੇ ਆਵੇ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੋਬ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਚੈਲੰਜ, ਐਕਸੈਪਟ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਬੀਇੰਗ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ जो एलिगेशन लगते हैं मुझ पे सवाल खड़े होते हैं वो लोगों के थ्रू आते हैं, मेरे पास लोग आने नहीं देते। गलत कह रहे सीगे ये लोग सवाल कर रहे हैं मोदी जी नूं भी मोदी जी इस इशू ते चुप क्यों हो, भी मोदी जी प्रोब इनिशिएट कराउण दे विच प्रॉब्लम की है क्योंकि प्रोब दा ऑब्जेक्टिव की हुंदा, मिशन नहीं हुंदा प्रोब दा। पता लगे भी गलत है बंदा कि सही है, प्रोब करा लो, पता लग जूगा भी साजिश है कि सच है। ते बीजेपी भाई जी को अच्छा जरूरी गल है कि अरोड़ा साहब तुसी क्यों ना डिफेंड कर रहे हो ये व्यक्ति नूं? मतलब थोड़ा इतने रोल सरकार डिफेंड करना समझ आता है। तुसी क्यों कह रहे निर्दोष है, तुसी क्यों कह रहे हो जी आए जी ये तो कीता कुछ नहीं जी, ये तो होया कुछ नहीं जी। इथों की झलकदा है, लोग मूर्ख नहीं है। इट इज एज क्लियर एज अ ग्लास ऑफ मूनशाइन की हो रहा है ते किहदे सहारे नाल हो रहा है। ठीक है अहबाब गरेवाल कांग्रेस मैं आ रहा मिस्टर दीवान आ रहा अहबाब गरेवाल कांग्रेस ने एक सवाल किया है जे आर्टिकल 356 की मिसयूज वाली बहस हुण शुरू हुई है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਚੀਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟਡ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ 356 ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਗਣਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ FIR ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਮੂਥ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਥਰਡਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੱਲ ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਫੋਰਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਂਗ ਡੂਇੰਗ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਕੇਲ ਦੇਖੋ। 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ 2G ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਲ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਗਰਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ $90 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫਾਲਸ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਓਪਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੋਟ ਕੇ ਕਿ ਕੋਲਾ ਵੀ ਅਦਾਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾਓ, ਆ ਵੀ ਅਦਾਨੀ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਇੱਕ ਠੱਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ- ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗਹਿਲੋਤ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਭਾਈ 65,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਰ, ਜੇਪੀਸੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇਪੀਸੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆ ਜੂਗਾ ਨਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟੋਗੇ ਉਨਾ ਕਮਲ ਖਿੜੂਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਛੱਟ ਲੋ ਚਿੱਕੜ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਬੇਜ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਦਬੂ ਚ ਗੰਦਗੀ ਚ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਐ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਇਹ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ? 90% ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਡੀਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਫਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੇਪੀਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲੋ। 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਰੂਲ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, 6 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਬੰਬੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਮਰੋੜਤੀ, ਗਲਾ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆ? ਸਰ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲੋਨ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆ? ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਹੋ ਲਾਂਦੇ ਹੋ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਵੇਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਰਾਜ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆ? ਸਰ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ 600 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੈਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।